خفیہ تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پا گیا، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد نے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق کسی ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع مضبوط بنانا ہے۔ ملاقات میں وفود کی سطح پر مذاکرات کیے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدات طے۔ اعلامیے کے مطابق تاریخی معاہدے پر وزیر اعظم پاکستان اور سعودی ولی عہد نے دستخط کیے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک سعودی معاہدے میں کلیدی کردار۔ معاہدے کے تحت پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ اس معاہدے پر دستخط دونوں ملکوں کے گہرے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کی توثیق کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے ریاض سے لندن روانہ ہو گئے۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ برطانیہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اہم اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر رد عمل۔ کہا، بھارتی حکومت کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں، ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ بھارتی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودیہ اور پاکستان جارحے کے مقابل ایک ہی صف میں، سعودی وزیر دفاع کا اردو میں ایکس پر پیغام۔ کہا، سعودی عرب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان نے باضابطہ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ایک پیچیدہ خطے میں اسٹریٹجک حساب کتاب کو بدل سکتا ہے۔ معاہدے اشروں پر محیط سلامتی شراکت داری کو نمایاں طور پر مزید مضبوطی ملی ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں ہے، سعودی عربیہ کے مفاد میں ہے، علاقائی استحکام کے لیے بڑا اچھا ہے اور مسلم امہ کی یکجہتی کے لیے بھی مثبت قدم ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اس لحاظ سے ہے کہ یہ پہلی دفعہ مسلمان ممالک نے آپس میں معاہدہ کیا ہے دفاع کا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا۔ سعودی عرب کو جب بھی فوج کی ضرورت پڑی تو بھیجیں گے۔ کیپیٹل ٹی وی سے سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی گفتگو۔ کہا، معاہدہ مسلم امہ اور علاقائی سالمیت کے لیے مثبت قدم ہے۔ معاہدے سے بھارت اور اسرائیل میں صف ماتم بچھ گئی۔ قطر پر حملے کے بعد مسلم ممالک کا امریکہ سے اعتماد اٹھ گیا۔ پاکستان کا قطر، یو اے ای اور دیگر ممالک سے بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ ناجائز طریقے سے آپ روز ایک کیس بنا لیں، پہلے ہی 300 کیس ہیں، اور یہ جو 9 مئی کے ہیں، اگر ایک دفعہ یہ کیس چلائیں نا تو ساروں کو سمجھ آ جائے گی، اور دنیا، پاکستان نہیں صرف، ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کیس چلائیں، باقی بھی 9 مئی کے بعد کے بھی، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں انٹرنیشنلی سمجھ آئے گی کہ کس قسم کا انصاف کا نظام اس وقت پاکستان میں ختم ہوا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی سپریم کورٹ آمد۔ علیمہ خان نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے۔ بانی کا خط چیف جسٹس کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی کا خط چیف جسٹس کو پہنچایا۔ وکیل لطیف کھوسہ کے مطابق چیف جسٹس نے بانی کی جیل سے متعلق شکایات تحریری صورت میں مانگ لیں۔ 24 گھنٹے میں سنوائی کی یقین دہانی کروائی ہے۔
पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पीटीआई रहनुमाओं के केस में बतौर वकील पेश, मौक़िफ़ अपनाया। शिकायत कुनिंदा ने कुछ एतराज़ात उठाए, उस पर जवाब देना चाहूँगा। 9 मई पीटीआई पर क्लाउड ब्रश जैसा था। अदालत हम पर इंसाफ के दरवाजे बंद न करे। इलेक्शन कमीशन 2 साल से हमारे खिलाफ लगा है। महज सजा की बुनियाद पर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबिर सत्तार का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने चेयरमैन पीटीए की ओहदे पर बहाली का हुक्म जारी कर दिया। 2 रोज कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए की तैनाती के खिलाफ फैसला जारी किया था। पंजाब में सैलाब का जोर टूटने लगा। सैलाबी रैले सिंध पहुंच गए। सिंध के बैराजों पर दबाव बढ़ने लगा। कच्चे का वसी इलाका डूब चुका। कई देहात से जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। गड्डू, सखर और कोटरी बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाब मुतासिरीन नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा इलाकों में अब भी 6 से 8 फुट तक पानी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबायत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द अमल। कहा, जिसको आप नातजर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 1.5 साल में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बपा किया। आप लोगों ने 17 साल में जो कराची और सिंध का हशर किया, उसका रोना वो वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह से चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी AE ऑटो के हुकाम की मुलाकात। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तफसीली तबादला। शर्जील इनाम मेमन की कंपनी हुकाम को सिंध के शहरी और देही इलाकों में चार्जिंग पॉइंट्स के वसी नेटवर्क के क़याम से मुतालिक आगाही। कहा, ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम की जानिब से अमरीकी सदर के एजाज में इशाया। शाह चार्ल्स ने कहा, अमरीका और बरतानिया के दरमियान दिफाई, सलामती और इंटेलिजेंस ताल्लुकात हैं। हम और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत में एक साथ खड़े हैं। शाह चार्ल्स की क़याम अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, गहरे और काबिल फ़ख्र हैं। अमरीका 1 साल पहले तक पीछे था, मगर अब ऐसा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। अफगानिस्तान की हुदूद में 60 से ज़ायद दहशतगर्द कैंप मौजूद। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान 4 साल बाद भी मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। तन्हाई और बाइकॉट का रास्ता पेचीदगियाँ पैदा करेगा। मुहाजिरीन की वापसी का अमल बाइज़्ज़त और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। पाकिस्तान के आलमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम ने पहली बारी में 76.99 मीटर, दूसरी में 74.17 मीटर की थ्रो की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की कौमी एथलीट अरशद नदीम को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार।